Welcome to the new session on e-business. Today we will be discussing the remaining e-commerce models. Let us discuss the third model, intermediary model. An intermediary is a website that provides specialized information on behalf of the producers of goods and services and their potential customers. The term is a composite of information and intermediary. Data about the customers and the consumption habits are valuable, especially when the information is carefully analyzed and used to target marketing campaigns. Some of the firm functions as intermediary, that is the information intermediaries, thereby assisting the buyers and sellers. Hence, such firms collect information about the consumers and their consumption habits and sell this information to the marketing companies. They also provide information about the producers and the products to the consumers. Some firms also collect fees for providing the information from the customers and about the producers and products. അതായത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും അവരുടെ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനുമായി പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇൻഫോമീഡിയറി. അതുപോലെ ഇൻഫോമീഡിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം രണ്ട് വാക്കുകൾ സംയോജനമാണ്. ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷനും രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറിയും. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും അവരുടെ കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ വിലപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വിശകലനം ചെയ്യുകയും മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഇൻഫോമീഡിയറികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഇടനിലക്കാർ. അതിനാൽ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ആ വിവരങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നൽകുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിവരം നൽകുന്നതിന് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. Based on the relationship with the suppliers and buyers, the intermediaries can be classified into four. 1. Specialized agents. These agents have a close relationship with the buyers and sellers, and they charge fees for their services. The second agent are generic agents. They maintain an open relationship between the sellers and the customers. Their services are free of cost. For example, Google.com provides open search capabilities to all looking for information, and they generate revenue from the advertisement. Third type of agents are supplier agents. These agents supply information about their affiliated companies. Affiliated means the members, and they also act as agents of some other suppliers. The fourth category of agents are buyer agents. These agents assist a group of buyers and work on their behalf. സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെയും ബയേഴ്സിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻഫോമീഡിയറികളെ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസ്. സെല്ലേഴ്സുമായും കസ്റ്റമേഴ്സുമായും അവർക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണുള്ളത്. അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് അവർ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ജനറിക് ഏജൻസ്. അതായത് സെല്ലേഴ്സും കസ്റ്റമേഴ്സുമായി അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ സർവീസസ് ഫ്രീ ആണ്. ഉദാഹരണം Google.com. അതിൽ വിവരങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓപ്പണായി എന്തും സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആ ഫെസിലിറ്റി നൽകുന്നു. അതുപോലെ അവർ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു. അടുത്തത് സപ്ലയർ ഏജൻസ് ആണ്. അവർ
അവരുടെ അഫിലിയേറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ അനുബന്ധ കമ്പനികളെ, അതായത് മെമ്പർ കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ചില സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻറ്റായി ഈ സപ്ലയർ ഏജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തേത് ബയ്യർ ഏജൻസ് ആണ്. അവർ ഒരു കൂട്ടം ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The fourth model is community model. The electronic communities are formed when group of people or businesses meet online to fulfill certain needs, which includes personal interests, entertainment, and transactions. E-communities usually come online to exchange information, share their ideas, trade goods and services, and communicate with others. Customer loyalty can be achieved by building such e-communities. അതായത് വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആളുകളുടെയോ ബിസിനസ്സുകളുടെയോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓൺലൈനിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ രൂപപ്പെടുന്നു. വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആശയങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സാധാരണമായി ഓൺലൈനിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെ കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ സെഡ്നെറ്റ്, coolcard.com ഇവ രണ്ടും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റ്സ് ആണ്. The fifth model is value chain model. A value chain for a product is a chain of actions that are performed by a business to add value in creating and delivering a product. For example, when you buy a product from the web, the value chain includes purchasing the components or tools necessary to build the item from the wholesaler or the manufacturer, and also the arranging the item for the display, marketing and advertising the product to the client. Value chain model connects different categories such as suppliers and customers. The basic goal of the value chain model is to facilitate the interaction among the members of the supply chain, as it will result in lowering the inventory level, uninterrupted production, higher customer satisfaction, and makes the organization more competitive. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടെ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ വെബിൽ നിന്ന് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾസെയിലറിൽ നിന്നോ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് വാങ്ങുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം വാല്യൂ ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ വാല്യൂ ചെയിൻ മോഡലിൽ സപ്ലൈസിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. വാല്യൂ ചെയിൻ മോഡലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ, തടസ്സമില്ലാത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ, ഹയർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ഓർഗനൈസേഷനെ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. The sixth model is manufacturer model. A manufacturer model or a direct model allows a manufacturer to reach buyers directly. That is, manufacturer contacting directly with the buyers, thereby eliminating intermediaries. It results in improved efficiency, improved customer service, and better understanding of customer preference because it is directly deal with the manufacturer. In this model, the manufacturer sells its product online through his website. And also, selling directly via this manufacturer model, it often resulted in higher profits for manufacturers and more savings for consumers because
the intermediaries are eliminated. Selling products or services directly to consumers is the heart of the business model known as the manufacturing model. The manufacturer model may be of the following forms. 1. Direct sales. It means the product along with the ownership is transferred from the manufacturer to the buyer. The next model is lease. In exchange of a rental fees, the buyer receives the right to use the product under an agreement, and upon the expiry of the lease, the product may be returned to the manufacturer. The third form is a license form. In this, a formal agreement giving some permission to use the product, but the ownership remains with the manufacturer. അതായത് ഒരു മാനുഫാക്ചറർ മോഡലിൽ മാനുഫാക്ചറർ നേരിട്ട് ബയേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതിനാൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി, ഇംപ്രൂവ്ഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ്, അതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കാരണമാവുന്നു. അതുപോലെ ഈ മോഡലിൽ മാനുഫാക്ചറർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്നു. ഒരു മാനുഫാക്ചറർ മോഡലിൽ മാനുഫാക്ചറർ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറിന് ഉയർന്ന ലാഭത്തിനും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൂടുതൽ സേവിങ്സിനും കാരണമാവുന്നു. പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് മോഡലിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ്. മാനുഫാക്ചറർ മോഡൽ പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ്. ഇതിൽ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബയേഴ്സിന് കൈമാറുന്നു. അടുത്തൊരു ഫോമാണ് ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടം എന്ന് പറയും. ഒരു വാടക ഫീസിന് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കരാർ പ്രകാരം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുന്നു. അത് കാലഹരണപ്പെടുമ്പോൾ തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഫോം പറയുന്നത് ലൈസൻസ് ആണ്. ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അനുമതി നൽകുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഓണർഷിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. The seventh model is advertising model. An advertising model is a strategic use of an advertising medium with the goal of reaching a specified target audience. An advertising medium is a type of media or the vehicle the advertisement is placed on. Here you have a website and provides the contents and forums for advertisement and get the fees from advertisers. The principle of advertising model is very simple. A website offers access to the advertisements on every web page. Whenever a user clicks on the advertisement, he goes to the advertiser's page. The advertisers pays for showing his advertisements on every time someone clicks on his advertisements. അതായത് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പരസ്യ മാധ്യമത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഉപയോഗമാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് മോഡൽ. അഡ്വർടൈസിംഗ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ഉപാധിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ പരസ്യത്തിനായി ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഫോറങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പരസ്യം നൽകുന്നവരിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗ് മോഡലിൻ്റെ തത്വം വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വെബ് പേജിലും പരസ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു. ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നൽകുന്നവരുടെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ ആരെങ്കിലും പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതിന് പരസ്യം നൽകുന്നവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. There are different types of advertisements on internet. 1. Portals.
Portals are the search engines, and advertising in a search engine is profitable as there is a high volume of user traffic. Example, Google, Yahoo, etc. The next is classifieds. The classified advertisements show items for sale. A fee is charged for the advertisement. Example, monster.com. The next type is query-based paid placement. That is, in response to the query on the search engine may display sponsored advertisement link for the search query. For example, if someone searches for the information on a tourist destination, the link to a travel agency may be displayed. The next type is contextual advertising. This method is used by free software developers, that is freeware developers, who bundle the advertisements with their product. While downloading and using the free softwares, advertisements are displayed. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം. ഒന്ന്, പോർട്ടൽ വഴി. പോർട്ടൽസ് പറയുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ്. കൂടാതെ യൂസർ ട്രാഫിക് ഉയർന്ന അളവിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ പരസ്യം ചെയ്താൽ ലാഭകരമാണ്. ഉദാഹരണം, ഗൂഗിളും യാഹുവും. രണ്ടാമത്തെ തരം പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈഡ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ്. ക്ലാസിഫൈഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പരസ്യങ്ങൾ. ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഇനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. പരസ്യത്തിന് ഫീസ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണം, monster.com. മൂന്നാമത്തെ തരം പറയുന്നത് ക്വറി ബേസ്ഡ് പെയ്ഡ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനിലെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആരെങ്കിലും ഒരു ടൂർ വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തേത് കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ അഡ്വർടൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭോചിത പരസ്യം ചെയ്യൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്ദർഭോചിത പരസ്യം ചെയ്യൽ ഉൽപ്പന്നവുമായി പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഫ്രീവെയർ ഡീലർമാരാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്രീവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. The eighth model is subscription model. In this model, a company provides ongoing services on a regular basis to the users, and the users are charged a periodical fee, that is daily, monthly or annually, to subscribe a service. Such sites provide free content and premium content. Premium content can be accessed only by members who pay subscription, and subscription fees are paid irrespective of the actual usage. ഈ മോഡലിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരന്തരമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു സേവനത്തിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകാലിക ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അത് ദിവസേനയുള്ളതും പ്രതിമാസ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. അത്തരം സൈറ്റ് ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റും പ്രീമിയം കണ്ടൻറ്റും ആയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടയ്ക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രീമിയം കണ്ടൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം പരിഗണിക്കാതെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത്. The ninth model is affiliate model. It is a commission-based model, and in this model, you can promote other companies' product in your website and get paid a commission for promoting them. It is an e-commerce business model that enables you to generate revenue on hundreds of items without having any inventories, orders, payment processing, or handling, packing and shipping. The first step is to become an affiliate of an online merchant. It means that officially attach or connect as a member to an organization. അഫിലിയേറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ്. ഈ മോഡലിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉൽപ്പന്നം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനും അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്
ഒരു കമ്മീഷൻ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇതൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് മോഡലാണ്. അതിനാൽ നൂറുകണക്കിന് സാധനങ്ങൾ, ഇൻവെൻട്രീസും ഓർഡറും പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ ഈ മോഡൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഓൺലൈൻ വ്യാപാരിയുടെ അഫിലിയേറ്റ് ആകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഫിലിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സിഡറി ഗ്രൂപ്പുമായി ഔദ്യോഗികമായി അറ്റാച്ച് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക. The affiliate model is a popular e-commerce relationship in which an online merchant, for example Amazon.com, agrees to pay commissions to the affiliate for providing the advertisements or products of online merchants such as Amazon. Whenever a customer clicks on item on the affiliate website, it will direct to the merchant's website, that is direct to the Amazon's website. Then the affiliate will get a small commission for every sale that they make through his website. അതായത് ഓൺലൈൻ വ്യാപാരികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഒരു ഓൺലൈൻ വ്യാപാരി, അതായത് ആമസോൺ, ഒരു അഫിലിയേറ്റിന് കമ്മീഷൻ നൽകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ ഇ കൊമേഴ്സ് ബന്ധമാണ് അഫിലിയേറ്റ് മോഡൽ. ഒരു കസ്റ്റമർ അഫിലിയേറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഡയറക്റ്റായി ആ ഓൺലൈൻ മെർച്ചൻ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു അഫിലിയേറ്റിന് അവൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നടത്തുന്ന ഓരോ സെയിൽസിനും ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. The last model is utility model. The utility model or on-demand model is based on the concept of metered use or pay-as-you-go approach, where people pay for service as they are used. The utility model may be based on the metered use or metered subscriptions. That is, customers are charged on the actual usage or service such as the number of pages visited or viewed, the kilobytes downloaded, etc. യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് മോഡൽ അളക്കുന്നത് ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പണമടയ്ക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്കായി പണം നൽകുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ ഉപയോഗം അളക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ചെയ്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാകാം. അതുപോലെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട പേജുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത കിലോ ബൈറ്റുകൾ മുതലായവ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച സർവീസിൻ്റെ ചാർജ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു.